ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ है ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। रुख सब तो पहला करांगे नवजोत सिंह सिद्धू के अस्तीफे के वाल। लगातार सियासत बनी हुई इस मसले के उत्ते कि आखिरकार सिद्धू ने अस्तीफा क्यों दिता है, कि अस्तीफा मंजूर होया जां अस्तीफा ना मंजूर होया, इस अस्तीफे के उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू का स्टैंड की है, इस अस्तीफे के उत्ते हाईकमान का स्टैंड की है। बहुत वड्डे सवाल बने हुए सी। इन्हां सारे सवालों के उत्तों पर्दा उठ चुके हैं। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू की धर्म पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के वलों वड्डा खुलासा इस मसले दे विच कर दिता गया है। नवजोत कौर सिद्धू ने साफ कर दिता है कि जेकर किसी अहुदे का लालच हुंदा तां नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी महकमे दे विच मंत्री रह के पैसे कमा सकते सी, पर नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मॉडल के उत्ते काम करना चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, इस करके उन्होंने वलों अस्तीफा दिता गया है। सो नवजोत कौर सिद्धू ने होर भी कई अहम और वड्डे खुलासे जिहड़े ने इस दरम्यान कीते ने। जदों अमृतसर दे विच एक प्रोग्राम के दरम्यान पहुंचे सी, की कुछ कह रहे हैं नवजोत कौर सिद्धू, वो सुनो। जे पंजाब दे भले लई लॉलीपॉप मंगने नहीं, लॉलीपॉप मंगने होंगे तो डिपार्टमेंट च रह के पैसे खांदा है ना। बैंक अकाउंट चेक कर लो, इनकम टैक्स की रेड करा दो, विजिलेंस करवा लो, तो देख लो भी उन्हें की कमाई की, उन्हें अपनी जेब खाली की है। सो लड़ाई जे पॉजिटिवली होवे कि पंजाब का भला होवे तो मैं कहनी हाँ सारा पंजाब वही जी लड़ाई लड़े। अज जे तुसी बहस की गल करते हो तो बहस ये वाली हेल्दी कंपीटिशन होंदा है, ये लड़ाई नहीं होंदी। तुसी रात के 8 बजे बैठे हो, सवेरे 3 बजे तक बहस कर रहे हो कि आप क्यों नहीं पूरा कर सकते। तुसी इलेक्शन लड़ोगे या सिद्धू साहब लड़नगे और कितों लड़नगे? देखो यही तो मेरी प्रॉब्लम है। जदों असीं कांग्रेस चाहे ताई सानू 2 सीटां ऑफर हुई, ओदा भी मेरे घर वाले ने मैनू लड़न नहीं दिता। 2 सीटां जदों कि अमृतसर ईस्ट के अगे लिखा होया सी डॉक्टर नवजोत सिद्धू, ते नवजोत सिद्धू नू क्या गया सी भी भाई तू कोई सीट होर लभ ले। उन्हें उदों भी यही गल कही सी। हुण भी मैनू पता है कि वो एज एमएलए मैनू नहीं लड़न दूंगा, पर मैं प्रॉमिस यही मेरा रहूगा कि मैं कम एज एमएलए हल्का यही रहेगा, हल्का यही रहेगा। अपना परिवार फाइनल ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੀਟ ਜਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? देखो ये तो वही दस सकते हैं, पर मैं 100% श्योर हाँ कि ये जरूर प्रवान होएगा, क्योंकि जिन्ने भी हुण मंत्री हैं वो सारे मंत्री इसे गल से अड़े हुए हैं कि वो 13 पॉइंट एजेंडा सारा पूरा होना चाहिए। राहुल जी भी क्लीयर कर चुके हैं कि ये थोड़ा 13 पॉइंट एजेंडा पूरा होना चाहिए। जो अगे क्या गया है पुलिस वालियां नूं वो भी यही क्या गया भी ड्रग्स पे कंट्रोल चाहिए, लोगों सेफ्टी चाहिए है, सरकारी काम चाहिए है। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਦਿਖਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਤ ਹੈ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੱਲ। ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਨਾ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। पर बीते दिन ही पंजाब के मुख्य मंत्री चरणजीत चन्नी ने कैबिनेट की बैठक तो बाद एक खास प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की, कई वड्डे ऐलान किए ने। पर उस तो पहला तुहानूं चरणजीत चन्नी की वो तस्वीर विखावांगे जदों चरणजीत चन्नी ने अपने हत्थी पिंडां दे लोकां दे बकाया खड़े बिलों नूं खुद अपने हत्थी साड़िया ते उन्हां दा कहना सी कि सारे बिल हुण पंजाब की सरकार आप भरेगी। सो चरणजीत चन्नी रूपनगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੇ ਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। लेकिन ये बड़ा फैसला 1200 करोड़ रुपया जेड़ा मिडिल क्लास ते गरीब लोगों ते बोझ सी, जेड़े वो बिजली नहीं दे सकते सी, जिस करके उन्होंने कनैक्शन कट हो रहे सी, वो सारा वजन ऐसी बिजली अपना चक के सरकार वालों उन्होंने सारे बिल माफ कर दिते हैं, उन्होंने अग लगा दी है। उधर पंजाब के मुख्य मंत्री चरणजीत चन्नी के वलों बीते दिन एक प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की गई सी। इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच चरणजीत चन्नी के वलों कई मुद्दों ते कई गल्लां दे उत्ते साफ अते स्पष्ट जिहड़ा स्पष्टीकरण दिता गया है। खास तौर ते उत्ते पंजाब दे विच BSF के अधिकार खेतर वधण ते उत्ते बहुत वड्डी सियासत हुई है। इस दे उत्ते
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ BSF ਤੇ CRP ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਇਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸક્ષਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸક્ષਮ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸક્ષਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸક્ષਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। FM ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਧਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ BSF ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ BSF ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ DIG ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ BSF ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਆ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ BSF ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ, DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, 5-5 7-7 ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ BSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਹੱਲ। ਉਧਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਾ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਹੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਟ ਤੇ ਕੱਲ ਕੱਟ ਤੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦੋ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਡੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਅਫਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਹੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣੋ। 18 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ, 21 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ, 24 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ, ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਐਸੀ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਏ ਔਰ ਐਸੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਣ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਮਸਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਕੋਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਜ ਤੇ ਬਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹਰ ਘਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਗੱਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਔਰ ਐਲਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਤ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਮੇਤ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੱਟਣਗੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਛਤਰਪਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਜੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ RS ਬੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। उम्र कैद हुई है सभी उम्र कैद और बाबा राम रहीम को 30 लाख रुपए जुर्माना 31 लाख रुपए जुर्माना 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ? सारे पांचों बुजुर्ग को उम्र कैद और बाकियों को 50-50 हजार जुर्माना। बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। उम्र कैद तो हर उम्र कैद पूरी उम्र तक ही होती है, मगर उम्र कैद कम की जा सकती है अगर सरकार, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं या गवर्नर कहते हैं, वो माफी दे सकता है। 2 बारी उम्र कैद हुई पड़ी है तो लगता है तो कंकरेंट रन करेगी या सेपरेटली? उम्र कैद तो सारी इकट्ठी रन करती हैं, मगर अगर एक केस में उन्हें माफी मिल जाए तो फिर दूसरी उम्र कैद फिर भी कायम रहती है। हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज की, लंबे टाइम के बाद बहुत इंसाफ मिला है हमें। सर तो कितने सालों के बाद? कितने साल के थे? 19 साल 3 महीने के बाद। आप 8 साल के थे तब? हाँ जी, मैं 8 साल का 7 साल। हाँ जी, परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। हमारे जो दादाजी ने इतने समय से संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहे थे, उनको इंसाफ मिला है। बस अगर वो होते और अच्छी बात थी। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦੇਗੀ। देखिए, जो वेदर आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में काफ़ी झमाझम बरसात नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कई राज्यों में हुई है। हालांकि बरसात तो 24 घंटे से पहले हल्की फुल्की शुरू हो गई थी कई एरियाओं में। अगर इसमें ख़ास भारी बरसात की जो बात करेंगे, जो ख़ास बरसात हुई है वो उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी में भारी बरसात हुई है। उसके बाद जो बरसात भारी में आती है वो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान, हरियाणा, इन एरियाओं में काफ़ी अच्छी बरसात हुई है। और अगर हम NCR दिल्ली की बात करें तो NCR दिल्ली में भी कई जगह जो भारी बरसात रिपोर्ट हुई है। जहां हम हल्की बरसात कहेंगे, जो लाइट टू मॉडरेट टाइप की बरसात हुई है, वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब के इक्का दुक्का जगह में और वेस्ट राजस्थान का एक आध जगह में हल्की फुल्की बरसात हुई है। अगर हम आगे 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे की जो स्थिति है काफ़ी इम्प्रूव में नहीं है, इसी तरह की बनी रहेंगी। और उसमें ख़ास तौर से जो बरसात होगी, जहाँ भारी से बहुत भारी बरसात और 1-2 जगह में एक्सट्रीमली हैवी रेन की बातचीत है, जो 20 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होती है, वो उत्तराखंड और वेस्ट यूपी रहेंगे। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਊਗਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ ਗੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਥ ਕੇ ਨਾਲੇ 17 OSD ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਜੇ ਆਪੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਗਾ, 3 ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਓ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੱਲਣਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਜੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਲੜਾਈ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਨ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈਗਾ ਰੇਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਇਹ 'ਤੇ ਨਾ ਗੌਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। सारी स्थिति स्पष्ट है, जनता के सामने भी, किसानों के सामने भी स्थिति स्पष्ट है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनों पर रोक लगाई हुई है तो किसानों का रेल रोक को आंदोलन करने का या दिल्ली में जंतर मंतर पर आने का अनुरोध करने का, ये सारी चीज़ों का औचित्य कोई लगता नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय बराबर फटकार लगा चुके हैं कि भाई आप किस लिए बैठे हो यहाँ पर, जब कोई कानून एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, इनके ऊपर रोक लगी हुई है, तो किस लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हो, ये समझ में नहीं आ रही है। तो ये महज एक राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, उत्तराखंड के, गोवा, मणिपुर चुनाव हैं और लगता है कि आने वाले 2024 में भी मोदी जी दोबारा फिर आएंगे, तिबारा आएंगे इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में। तो जो ताकतें विचलित हैं इस विषय को लेकर, वो किसानों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला रही हैं। किसान कुछ भ्रमित है, कुछ जानबूझ के जानते हुए भी वो इस पटड़ी के ऊपर आना नहीं चाहता। वो कुछ राजनीतिक भावना से प्रेरित है। यही इस आंदोलन में हो रहा है। देखिए, ये पूरे राष्ट्र का नुकसान है, जनता को परेशानी है। लोकतंत्र में एक प्रजातांत्रिक तरीके से हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन विकास के पहिए रोकने का उसको हक नहीं है। ये लोकतांत्रिक तरीका है रेल को रोकना, बसों को रोकना। इससे देश का विकास प्रभावित होता है और इसका आखिरकार सारी जनता के ऊपर ही असर पड़ता है। देश के बजट पर जो असर पड़ेगा वो सारी जनता के ऊपर ही आएगा। वो उसमें किसान भी शामिल होगा, सब लोग शामिल होंगे। तो कुल मिला के ये राष्ट्र का नुकसान है। इस बात को समझना चाहिए किसानों को। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।